नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़मंग ननने तरतीब बदाई कि मंगा द खुतबे न मखके कि कम अरबी खुतबा र दागे पे मजमून बांधे बा लग बहस को मंगा इस्लामी तिजारत या मुसलमान ताजर के अवसाफ बुनियादी तौर पर पदे के गुरु कि द ताजर द इस्लामी दल तराड़ा द मुसलमान ताजर या द इस्लामी तिजारत से उसूल दी बस दबाई के और बिया द दे पे हवाला बांधे द कुरान कम आयात या अहादीस चीदी आगा बवायु तास्तो दरख्वास्त चियो खो बस सुनत मख के न कवाए नवाफिल बम पर दे इज्तिमाई अमल बको चसो कसान राजी अब खबर आवरी और इंशाअल्लाह 15 मिनटा कम पयाव बजा बांधे बमंगा सुनत उलटेम वर्को द सुनत न पस पबिया अरबी खुतबा वायु और अरबी खुतबा की बम आगा अहादीस और आगा आयातुन शामिल दी चिकम मंगा पदे बहस के पुख्तो तकरीर के दागे जिक्र कड़े। असल के तिजारत दा लफ्ज़ दुमरा खोक दे लका संगा च सोक द तिजारत नुम वाले सड़ी पखला के तो बराशी बदे तबलीगानो सर च गर्जे करन दागी सर दायो लफ्ज़ डेर खोन के इकराम चकल आगे इकराम इन सड़ी पखला के तो बराई चर दे फजमा उससे इज्जत कई करच द रोजे मियाशी कना पकमा खबर सड़े डेर खुशहाली की इफ्तारी ऐसे जतालीसुम नराड़ी खोयर जमा सर जाता इफ्तारों का गन्ना से बदे पखला के व तो बराई सड़ी लखवान वर कई दारंगी लफ्ज़ तिजारत दुमरा खोक दे जो कुरान चरता के स्ता जज्बात उबारी कना नुम लफ्ज़ तिजारत इस्तेमाल हुए हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तस्तो तिजारत व नखेम च तिजारत टके दिवा और नस्ता तड़ो से जरा सखवा का खबर राता कई मैं बिया उरुस दता वही चिता अज़ाब अलीम न बखलाश तुमिनून बिल्लाह ईमान बरावड़े व तुजाहिदून फी सबीलिह जिहाद बके नौ तिजारत दपारे वैले पदे तिजारत के द नूर बे दे ख्वागवाले सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हदीस ते डेर खोक दे और आगा दा चिकल आगा सोकते तपोस के न हुई व अलैकुम बितिजारा तासु बांधे लाजिम दी ची तिजारत कवाए गोरा अल्फाज द हदीस तो गोरा द दे जोर तो गोरा लाजिम दी तिजारत कवाए डॉक्टर साहब रवान पर मोटर के नखले सूटेड बूटेड कस्ते ना हो तो उधरे तो पलास के फाइल ले ना हो तो अलास दिस इकड़ आगे न पता लगे चे माला लेफ्ट रखा वो डॉक्टर से बतावे चे राजानो माखे तो रोड ब्लॉक दे मतलब दे चे ट्रैफिक या सिग्नल दे नो अल तक ये वगु वाला दे वगी खरसई पटान दे नो देहो तो ही दो बट्टे दे दो नो दो वगी जिते वासन यो आगे सूटेड बूटेड लवर कड़ो वेले जी अये पखपला खोड़ नागा तो ऐसे बई दवे आप क्या करने जा रहे हैं नागे जी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ वैसे से इंटरव्यू दे दा बदलते हुए प्राइवेट इदारा दा नो पागे की इंटरव्यू और कम न दे तो ही तनख्वाह सो रहा नो आगे पागे वक्त 3500 या 4500 हुए दे तो ही देखो दे रकम न दा वही आपने क्या क्या है न दे वही माँ एम इकनॉमिक्स कड़ी दी दा अलग होता वही कोट पैंट है चोली दी इंटरव्यू तो संग सड़े तैयार जी अखबल टोल फाइल के सर्टिफिकेट्स रागस्ती दी नो दे तो ही दीव तनख्वाह बता सके नो आगे वर्ता वही मेरे वालिद साहब जो थे वो पीएन थे अगर चपड़ासी लफ्ज़ इस्तेमाल को चपड़ासी हूँ और माला खुदा पाक तौफीक रखो वो अब मेरी बहनें हैं और भाई है नो माई कुछ ना कुछ काम तो चल जाएगा नो डॉक्टर साहब आगे बटे वाले तो वही आगा वगी चुस होकर सही वही साहब कितना घंटे काम करते हो नागो था पुख्तून देना पुख्तून तो पुख्तों की वही हम काम नहीं करता हम 12 बजे के बाद मरकज़ जाता है और ब्याह हम अल्लाह को टाइम देता है
نو دی ورته وی دغه سوره وږي خرڅې یو وږی په 100 دی په 10 روپۍ دی نو یې په 100 هسې وي رښتیا وایي تا ته په 100 میلاو شوی دی نو هغه په 2 روپۍ نو په یو وږي کې 100 ګټې نو یې 8 روپۍ نو یې 100 وږي خرڅې نو هغه ورته سکولونو چې چوټي شي هغې پورې یم او چې کله سکولونو ولاړ شم بیا زما انکار نه نو بیا زه مرکز ته ځم نو هغه وی چې څومره نو هغه خو 300 وي چې تقریبا 300 وږي خو زه د ورځې خرڅوم نو ویې ما هغې سړي ته وي چې زره به وله ورکړه دی د ورځې دومره ګټي چې دا ته په دې انټرویو له ځې او فایل د سره دی او ته به په هفته کې په میاشت په هسپتاله دا تنخواهم یا به دې په انټرویو کې آلی یا نه نو هغه ما ته وی چې اس حالت میں بٹے تو نہیں فروغ کر سکتا وی ما ته نه دسی چلو کا چې ښه یو انګلیش یو څو ټکي زده کا او ښه ښکلې ټایي ولګوه او چې کله داسې ښکلي ځایونو ته ځه او بیا هغې خلقو ته وایه چې کین آی هیلپ یو او انګلیش یو ښه الفاظ یې زده کا او چې ویل یو بی پلیز ټو سو کاینډ چې ټو ډونیټ سم بټه فار یور فیملی اینډ یور وایف داسې الفاظ وایي چې هغه راته زړه وشي نو هغه وی چېرې دا خو دې ښه وې نو وی لږې ورځې پس ما سره میلاو شو وی ما ته وی چې کور مې خویندو ته وي هغو به وږي ورتول او دا تا چې کوم وی هغه چل ما وکړو اوس زموږ یو لوی چین جوړ شو په ټول ملک کې زه په خپله نه خرڅوم ما سړي نیولي دي اوسو نو تجارت دا فایده وي چې کله ته تجارت کې که نه نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي علیکم بالتجاره په تاسو لازم دی تجارت او بیا یو ډېر خاص خبره کوي چې فإن فیها 19 رزق رزق که فرض که 10 حصې که نه نو 9 حصې چې دي هغه د تجارت د برکت دي دا موږ دا نوکرۍ چې کوو که نه دا یوه ده او دا د چا وینا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده ځکه هغه دا ویلو چې تاسو تجارت کوئ مطلب چې کم خلق تجارت کوي نو دا خوش قسمته دي چاله چا چانس چاله موقع ورکړه که نه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تجاره او الله وی هل ادلکم علی تجارت هغه ته تم تجارت د دې دا مطلب دی چې تجارت یو داسې پیشه ده چې ته به یې ګورې که نه دلته کې چې کم کارونه مونږ کوو دا اصل کې مونږ د خدای پاک یو ډیوټي مونږ ته حواله کړې ده هغه کوو الله تعالی ډېر شی کارونه کوي خو ډایرکټ یې نه کوي د چا په تروی کوي لکه مثلا الله تعالی خلقو له شفا ورکوي نو شفا په څه طریقه ورکوي ډاکټران یې راایستلي دي نو ډاکټر صاحب د لاسه چې کوم شفا میلاویږي دا په حقیقت کې الله شفا ورکوي دې وجه نه ډاکټر صاحب په خپل دغه د پاسه لیکلي هو شافي چې شفا هغه ورکوي ذریعه زیمه دارنګه چې کم خلق د الله د صناعیت یعنی الله چونکه صناع دی بهترین شکل جوړي بهترین کارونه کوي بهترینه آبادی جوړه کړې ده او بهترین خلق جوړ کړي دي نو کم سړی چې ارکیټیکټي یا انجینری نو دی د خدای پاک هغه کار کوي دیم دا داسې کوي د دې وجې نه دی څه چل دی خدای پاک د خپل صناعیت مظاهره په ده باندې کوي او دارنګې چې کوم د خدای پاک بل صفت دی رزاقیت رزق ورکوي نو خدای پاک د خپل رزاقیت مظاهره تاجر په ذریعه کوي تاجر څه کوي ډیمانډ اینډ سپلای دا دومره څیزونه د مارکیټ ته راوړه چې په خلکو باندې خرڅ کړي اګه دې تاجرانو هړتال وکړو نو لکه خلق به د لوږې مړه شي چې دا ټول دوکانونه بند دي چې هلکه اوړه شته وایي نشته دوکانونه بند دي هلکه ډوډۍ شته وایي نشته تنورونه بند دي هلکه انګولی شته وایي نشته دغه هوټل بند دي نو خلق به بیا څه کوي نو خدای پاک خپل رزق د تاجرانو په ترو ورکوي د دې وجې نه د رزاقیت صفت دې ته حواله کړی دی د شافیت صفت ډاکټرانو ته حواله کړی دی د صناعیت صفت د انجینرانو ته حواله کړی دی او د الله بل صفت دی خالقیت نو د خالقیت صفت چې چاته حواله کړی د خدای سره چې په خلق کې څوک کنټریبیوشن کوي هغه زنانه دي د دې وجې نه د زنانه کار څه دی ماشومان پیدا کوي چونکې ماشومان الله پیدا کوي د زنانه په تروی پیدا کوي په کوم ځای کې چې پیدا کوي هغې ته موږ ورته یوټیرس وایو پښتو کې ورته بچهدانې وایي خو عربۍ والا خوږ نوم یې خیر رحیم دا رحیم نوم یې د رحمان نه اخیستی دی د دې وجې نه چونکې زنانه خالق چې دی دی پټي خالق سره خلوت پکار دی نو زنانه چې زنانه دا به پټي دې ته ستر وایي دیو جن اقبال پر پویدو ناغه زنانه ته وی بتول باش و پنها شو از عصر زنا فاطمه جوړه کا بارته مره اوس جلوس مو کاګه زنا فاطمه جوړه کا د دې خلقو نه پټه شه ولی که در آغوش شبیری بگیره ستا په دې غیږ کې خو به سبا امام حسین ناسی نه که اوس کارخانه تعالی ښکلي ماربل جوړوي د هغې ته عزت کې نو که ماربل ډېر ښکلی شي انسان ته خو نه رسي او دا انسان چې په کومه کارخانه کې جوړیږي دا د زنانه هغه رحم دی نو زنانه څومره قیمتي شوه چې څو قیمتي اپټي
لکه چغجې کې مازغه قیمتي دي نه پټ تیر پاسه به پوسټه کې دی چونکه زنانه ډیره قیمتي ده نو دا به پستر دي ته عورت لفظ زکوي نو تاجر ډیر قیمتي دی د دې وجه نه ماغه کارونه چې تاجر به کوي او پاغه کې به دته ډیر زیات خیری نو هغه بوایو او هغه کارونه چې تاجر به ایوایډ کوي ګوره د تاجر غټ قیمت څه دی هغه مفتی صاحب خبره کوله لکه خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ویلي د تاجر د پاره سوی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء کله چې د قیامت په ورځ باندې کرسۍ پرتی کنه نو تاجرانو کې چې د دوه صفاتونه یي یو چې د رښتینی او یو چې د امانتګری نو خدای پاک به د کرسۍ د پیغمبر په خوا کې کیږي د صدیق په خوا کې به کیږي شهداو په خوا کې به کیږي او دا خبره د حافظانو مبارک هم نه ده کړې د عالمانو مبارک هم نه ده کړې ایون د مجاهدینو مبارک هم نه ده کړې څومره غټ کریډټ شو دی تاجران توی تاسو به الته ناسیه ولی د الله د رزاقیت هغه صفت دی کړی دی نو خدای ولا دغه ورکو خو بیا ورته څه وایي التجار یحشرون یوم القیامت فجار د قیامت په ورځ به دی ډېر په بد حالي یو ګروپ پکې دا دی الا مگر هغه کسان به د بد حال نه بچ کیږي اتقا چا چې تقوا اختیار کړه وصدقه او رښتیا وي وبر او نیکي کوله نو مطلب دا چې تاجر بابا ځان د دې برابرۍ چې زما ته دی کرسی یا سیټ د رسول الله په خوا کې میلاو شي نو دی به بیا سټریکي دی به بیا کوشش کوي چې د خپل کارونه داسې وکړي چې هغې دا درې شرطونه پوره کړي یو دا اتقا دویم دی صدقه دریم دی بره دی بیا نیکي کوي اگه فرض حدیث نه کوي نو هغه بل یوم القیامت فجارن بیا به فاجران پاسي دا غینه د ځان بچ کولو لپاره مونږ کوشش بدای چې په ځان کې او خوینه پیدا کو کم چې مونږ د نبی علی السلام په خوا کې د کرسی مستحق کړي لومبنه صفت دا ده لومبنه شرط دا ده پازیټیو چې پتا کې راتله پکار دي چې خپل نیت صحیح کا وینیت څنګه صحیح کم وینیت دسی صحیح کا چې ګوره چې کم خلق زی دغلا کار لذي نو څه شي لذي نو درې خبرې وي کو تا په ځین کې راځي ډېرې ګرانې دي ډېرې اسانې دي هغه دا ده چې ته ځې او د دې دپاره ځې چې د ځان د دغه نه بچ کې د سوال نه بچ کې چې ستا بچیو سوال من طلبت دنیا حلالا موږ چې دا دوکانونه کولاو که نه موږ د حلال دنیا دپاره ځو نو د رسول الله الفاظ دې ته ګورئ او بیا ځان ته ګورئ من طلبت دنیا حلالا د څه دپاره استعفافا عن المسألة چې چېرته سوال ته کښېننمه او هسې نه چې بچي مې او واړه مې سبا سوال کوي دا نیت خو زموږ د ټولو دی و دویم شرط څه وایي بل ورپسې څه وایي ووسعا علی اهله زه ځکه دا ځان کړومه دوکان وختي کولاومه چې زما بچي چې دي هغه چاته ونه زیریږي نو زمونږ کره د فریج ومي زمونږ کره د واوره مي زما د خپل ګاډی مي او زما بچو دی جامع هم ښکلي او زمونږ د په پردي ګاډي ته چې ولاړ یو انخلو پورې نو که زما بچي په خپل موټر کې سر سکول ته لاړ شي دا بخه نه وي ووسعا علی اهله دا دوه موږ ټول کوو خو دا درېم موږ نه کوو هغه دا وتعطفا لجاره زه پیسې دې لګټم چې د خپل ګاونډي سره څه ښه وکړم د خپل نوکر سره څه ښه وکړم یا د خپل ذمېدار سره چې ستاسو بچي دي وایي زما درې وایي پبلک سکول کې تقریبا کم از کم 5000 روپۍ پر منت خو لګي که نه یو جي لګي وایي ته څومره ورکوې وایي زه 3 واړه فیس ورکوم وایي چې زه خو ستا خو 2 زامن دي دا ته درېم پکې کې مې راغی وایي زما د نوکر هغه زوی چې دی هغه ما داخل کړی د هغه فیس زه ورکوم دې ته وایي وتعطفا لجاره چې ستا دهقان ستا نوکر ستا ګاونډي ته وایي چې دا به زه کوم نو دا درې کارونه چې څوک کوي یو دا چې چېرته سوال ته کښېننم دویم دا چې زما بچي چاته ونه زیریږي او دریم دا چې زما د لاسه چېرته زما د نوکرانو او د ورکرانو سره ښه وشي نو چې کله دا تکې نو وی لقی الله د خدای د قیامت په ورځ چې خدای ته مخامخ کیږي کنه نو د مخ په دومره پړقېږي کل قمر لیلة البدر لکه د 14 سپمۍ چې پړقېږي نو څومره غټه خبره صرف دا درې خبرې په ذهن کې راولې دا به انشاءالله ټول په ذهن کې راولو وایي چې نیت خپل ټیک کړئ نو نیت مې ټیک کو وایي ولې وایي چې بیا به د ځان نه تپوس هم کې چېرې زه میاشت دوره پیسې ما ولګولې د ګاونډي زما د نوکر زما د دهقان زموږ په کوټه کې چې کوم فقیر دی د هغه سره زما څه کنټریبیوشن دی خو که هغه وایي چې نایک شملې رالیږي که هغه وایي چې نایک مې رضوي فیس ورکوي که هغه ورته وایي چې د علاج پیسې هغې اخیستي که وایي چې ماښام انګولې هغې رالیږي
نو موږ صرف ډوډۍ پخو او انګولې خرچه را باندې نه راځي خو گزار روانه ده نو بیا ستا دا کار ټیک دی. نو یو دا چې خپل نیت صحیح کړي. دویم نمبر کار چې په دې کې کول غواړي د تجارت د خلک هغه دا چې ته وختي کار شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه اللهم بارک لامتی فی بکورها. نو کم خلق چې غرمه دکان کولاوي او کم خلق چې په 11 بجو نه سٹارټ اخلي هغه ته رسول الله دعا نه کړي. د دې وجه چې کم خلق په خپل کار کې برکت کړي هغه اکثر یو کسٹمایم حیرت چې مونږ کې نو دکان کولاوي هغه نه زمون دلته کوم مخامخ جمعه ته راته خو مې دلته ته په واک راځي وینه موټر سایکل مې اغسته پاغه راځه. نو خدای پاک خپل نعمتونه سار وختي ویشي. نو چې کله تخپل کارکردګي دي سکه نو پازیټیو دویم داده چې بکوري هاته بسار وختي کې. دریم نمبر شی چې د اغستاره لپاره ډیر ضروری دی او هغه دا چې تاسو سره علم مونږ وایو کنه طلب العلم فریضه دا مونږه سیات کړي پویګو بنا طلب العلم فریضه دیته وایي چې کم کار ته کې چې پاغه ته پویږي. دیو جن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به دکانونه چیک کول او هغه سړی به زموږ په مارکیټ کې دکان نه کولاوي چې هغه حلال او حرام نه پیژني. از مونږ یو ډاکټر صاحب نو هغه ته پلار وقاري ډېر خسړیو په علاج کې وي زما پلار وي چې د ټولو هغه د قبایلو ویال ته ټولو خلکو هیروین کارخانه دي دا ته ولې نه کې نو ما ته چې باباجي دا حرام دي نه غوي چې څه حرام دي نو چې ته بیا په دې نه پوهېږې چې هیروین خرڅول حرام دي که حلال دي حالانکه د هغې خپله مدرسه ده. ما ته یې مونږ خپل ختم لتا راولو نه بابا پې نه پوهېدو بابا په دې ته پوه کې چې د حرام شي خرڅول حرام دي. کوم شی چې حرامي لکه خنزیر شو شراب شو نو دا چې د دې خرڅول هم حرام دي نو موږ چې هیروین ځکه نه کوو. نو دغه لپاره دا ضروري دي چې تاله د هغې علم تا ته یي وایي دا څه کسه دی وایي دا داسې کار دی که نه څه فرض دي څه د فرضو نه مخکې فرض دي دا لږه ټیکنیکل خبره ډېره مزه کوي. فرض سري د امون فرض نه دی د دې نه مخکې څه شی فرض و دا پورې اودس و که نه نو څه فرض دي د هغې نه وروستو فرض دي نو اودس فرض و نو دا تې وروستو فرض دی نو وایي څه په فرضو کې فرض دي نو په فرضو کې فرض څه شی دی وایي نیت خالص کا. فرض فرض سے پہلے فرض کے بعد فرض نو دی وجه چې ته دکان کولاوی دا فرض دی ځکه طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. ماسپخین مونږ چې دوکو جمعې مونږ چې خدای پاک څه وایي یا ایها الذین آمنوا کله چې تاسو مونځ وکئ و اذا قضیتم الصلاة فانتشروا داسې مه دلته راته کښېنئ وایي ټول خواره شئ خپل دکانونه بیا څه کوئ خو خپل وایي د جمعې پوره چوټي ده ماسپخین نه وروسته چوټي نه سار چوټي چې مانځه ته تیاري وکړې نو وابتغوا من فضل الله. نو دا ستا فرض دی چې تعالی به هغه پته چې حلال او حرام په دې کې څه دي. او که فرض که ته په دې نه پوهېږې چې سود څه شی دی ګاڼه څه شی دی تکافل څه شی دی نو بیا دې غلطه وکړه نو ستا لپاره دا دی چې د هغې کم از کم تا ته دا پته وي چې حرام او حلال څه ته په دې پوهېږې چې هیروین کاروبار ټیک دی که غلط دی. دا درې شو. څلورم نمبر خبره دا ده چې ته به الو ګټه کې لکه د پیغمبر په دعا کې به ته کلی چې سهار وختي پاسې ځکه ما خو لا ناوخته والته رسول الله دعا نه ده لیدلې اللهم بارک لامتی وختي دپاره ده. بله که ته دعا علې نو ته به لهجه به ستا نرمئ که ته دکاندار چا چای ته تاجر چا چای نو ته به الله نو دی ولې رسول الله وسلم دعا کړې ده رحم الله خدای پاک سړي رحم وکړي نو د پیغمبر دعا نو قبوله ده که نه. څوک چې څوک نرمي کوي اذا باع کله چې څه شی خرڅوي و اذا اشترا کله چې څه شی اخلي و اذا اقتضا کله چې د خپلو پیسو مطالبه کوي چې لکه تا زمونږ پیسې خو ډېرې وخت شو راوړې که نه کینې تړم دې دلته ته به داسې هم ویلی شي که نه او داسې هم ویلی شي یاره که تاسو سره ګنجایش شي نو مونږ لږ په تکلیف کې یو که تاسو زمونږ پیسې راوړې. دا درې کارونه چې څوک کوي دې سړي دپاره بیا دا پازیټیو دي چې دی به د رحم او د نرمۍ معامله کوي. یو بله خبره دا ضروري ده چې ته کو کوشش وکړې او کمه نه فعالین ډېر خیر به دي. رینج چې دی که نه وایي ډاکټر صاحب 100 روپۍ پیسه علي یو ډېر شی مریضانې دي وایي چې 500 علي چې د هغې نه کم دي وایي چې 1000 علي وایي مړه زما پیسې پوره کېږي وایي نه که نه کم نفع چې کله ته کماوې نو ستا ته به رینج زیاتي نو دا د احسان معامله ته کې چې کله ته د احسان معامله کې لکه یو شی په 100 روپۍ تا راوړ او ته په 120 خرڅې زه په 200 خرڅوم نو چې رینج ستا کمي نو ډېرو خلکو ته به فایده او ډېرو خلکو ته فایدې ته احسان وایي. او ان الله يحب المحسنین. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر تاجر دی ته صحابي سره د غټ تاجر دی ډېر شی پیسې ګټلې دي ځکه چې اول راغی هېڅ سره نه و د چا چې میلمه شو هغه ورته وایي زه ستا سره خپله ښځه نیموم لکه نور خو څه کې خو کور د سره نیموم باغ د سره نیموم خو زنانه چې دي زما ډېر شی ټبرې دي که ته وایې نو یو څه به تال درکړم هغه یې ما هېڅ نه دي په کار ما ته بازار وښیه
لږې ورځې کې ډېر شی مالدار شو. دومره مالدار شو چې واده یې وکړو، ښکلې جامې اغوستې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه چل دی عبدالرحمن؟ هغه وی جي واده مې کړی، حضرت ته یې مهر وی دومره سره مې ورکړي، وی اولم ولو بشاتن، ګورې څه نه څه ولیمه وکړه اگر که یو بیزی. عبدالرحمن ابن چاته پوښتنه وکړه لکه ته څنګه دومره مالدار شوې؟ هغه ورته وی ما به کمه نفع چېرته نه ده مسترد کړې. وی ښه. نو حضرت علی رضی الله عنه خو به یې ګرځېده چې خلقه کمه نفع مه مسترد کوئ که د ډېرې نه محرومه شئ. نو چې کله ته رینج کم ږدي نو دې وجې نه دا یې ویلي عبدالرحمن ابن عوف یو پېره 1000 اوښان راوستي دي او چې په 100 اغوستي په یې خرڅ کړي. داسې اوښ په 100 دی اوس 1 لاکھ خو به وي که نه زماس. نو 1000 له چې په 1000 کې 100 کروڑه روپۍ شوې. نو خلک ورته وی په 100 دی اغوستي و په هغې دې خرڅ کړه. هغه ما ته پکې ډېره فایده وشوه. وی څه شی؟ وی یو درهم د هغې ځای درهم و، یو درهم پر اوښو ما ته هغه رسۍ پاتې شوې. د هغې هغه رسۍ دغه چې څه ورته وایي هغه مرۍ ته چولا چې مهاره. نو زه 1000 خو دا شو او د 1 روپۍ به یې واښه خوړل نه راته بچ شو. نو 2000 یې پکې وګټلې. پازیټیو تھینکرز دې ته وایي. د دې وجې نه یو بل پازیټیو شی دا دی چې ته به کوشش کې چې ته په دغه کې په کمه نفع باندې ځان رضا کړې. دا یو څو خبرې مثبت دي د تاجر دپاره، یو څو خبرې نیګیټیو دي منفي دي، دې نه به ځان ساتې. د ټول نه لومبۍ خبره چې ځان به ساتي هغه دا چې دوکه به نه کې. دا به ځان ته یې من غشه فلیس منا، چا چې دوکه وکړه دا زموږ نه دی. نو دې وجې نه که ته پولیس یې او یو سړی تا په چرسو کې ونیو او تا پکې د هیروین د په واچولن تا غشه شو، که ته ډاکټر یې او د یو سړي ته د دوایي ضرورت نه وي او ته د یو کپنۍ سره خبره کړې چې دا ټانک بدله ځم او هر چا ته یې لیکې دا من غشه تا وکړو. او که ته تاجر یې او ته خپله شی خرڅې او د چي په پاڼو کې ته خښتې میلاو کړي دا من غشه شو. که ته وکیل یې او د خپلو دلایلو په بنیاد باندې د خپل زور په بنیاد باندې ته یو غل د سزا نه بچ کړې نو ته من غشه شوې. نو دې وجې نه من غشه فلیس منا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الخداع والمکر فی النار. بیا ورته تیار شه نو چې ستا په تجارت کې دوکه نه وي. دویم نمبر شی چې ته به ځان ساتي او هغه به نه کې هغه دا چې دروغ قسمونه به نه خورې. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو د حلف نه ځان وساتئ. ایاک والحلوب، ډېر قسمونه مه خورئ. نو که فرض که ته ډېر قسمونه خورې نو بیا به صحیح. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ممحقا للبرکه، بیا به ستا په خو دغه کې برکت نه وي. نو دې وجې نه که ته یو شی ته په یو سړي باندې خرڅې او ته ورته وایې چې یاره خو جو بس سره دي نو، او چې یو شی ته خرابې او ته ورته وایې چې مره دا خو تش کینسر دی حالانکه هغه ډېر ښه شی. نو ته د یو شي د حد نه زیات صفت هم مه کوه او یو شی نو جوټي قسمې. د الله تعالی چې کوم خلق بدي شي بلکې دا وایي چې د قیامت په ورځ به ورته خدای ګوري نه، دا وایي چې د قیامت په ورځ به خدای پاک هغې له په هغې رحم نه کوي. لا یکلمهم الله، خبرې به ورسره نه کوي. ولا ینظر الیهم، وی هغه سودي و یو هغه سړی دی. ګوره دا ځان ته یاد کوي، یو هغه سړی دی چې هغه په خلقو باندې زبادونه کوي. منان، ته خو مړه د لوږې نه مړ کېدې، موږ دله ډوډۍ درکړه، ستا خو هېڅ حیثیت نه و پاټۍ کې دله موږ دا ځای درکړو، تا له خو موږ غوټونه درکړو نه ځکه دې ځای ته ورسېدې او تا ته خو موږ ناست ځکه موږ دې ته منان وایي. دا سړی د خدای نه خوښ. یو مسبل الازار، کم سړی چې د تکبر په بنیاد خپل پرتوګ خپل لنګ د پړکو نه ښکته ساتي، په دې هم خدای ډېر خفه کېږي. او دریم نمبر خدای په دې ډېر خفه کېږي چې سړی د خپل مال د خرڅولو دپاره قسمونه ډېر کوي چې زما را سلعه خرڅه شي. او بل د الله تعالی بوډا زناکار ډېر بدي شي چې سړی بوډا دی سپین ږیری دی بیا هم نه قلاریږي. یو غریب متکبر ډېر بدي شي چې خوار دی ډوډۍ نه مومي خو تکبر اسمان ته رسېدلی. او بل بادشاه دروغجن چې هغه وټونه ګټلي بره ناستي او د خپل سټیټمنټ په بنیاد باندې خلک په دوکه کې چلته کې چې یو دغه د څه ورته وایي سټیټ بینک ګورنر چې آرډر جاري کړي چې خبره سټیټمنټ ورکړي نو هر څه په ښکته رواني، دې چې خبرې کوي هر څه چې په بر روان دي اکانمي ټیک ده. دا کسان دا د خدای پاک ډېر زیات بدي شي. نو دا یو څو خبرې دي چې خپل تجارت پر دې نه پاک ساتي. یو بله خبره ده چې ته به په دې پوهېږې چې جعلي کرنسي څه ته وایي. پاک د احیاء العلوم د امام غزالی یو قول دی ډېر مزیدار دی. فرض که ته نوټ نه پېژنې او د 100 روپو یو نوټ دی او هغه تا جعلي دی او هغه تا په مارکیټ کې وګرځاو نو چې هغه چلیږي تر څو پورې چې دا چلیږي نو ته به ګناهګار یې. نو وایي چې 1 روپۍ غلا د 1 روپۍ جعلي نوټ ډېر خطرناک دی د 100 روپو د غلا نه.
اوس خو تا 100 روپۍ غلا وکړه خو یو ګناه وشو، خو که جعلي نوټ ته ګرځې نو دې ته جعلي نوټ په ترو اوټ ګرځي تر څو پورې چې دا کرنسي ختم شي دا به ته به مړې او تا به ګناه کېږي. نو چې ته جعلي نوټ او صحیح نوټ وپېژنې. او بله یو خبره چې ته به په هغې کې ځان ساتې هغه دا چې کم شی حرام دی دا حرام دی. نو چې کله مثال په طور باندې ته وایې چې را هیروین حرام دی نو خرڅول هم حرام دي، شراب حرام دي نو خرڅول هم حرام دي. نو پټوان هغه پټوان چې هغه بې حیایي پیلویږي لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. دا خلق و موږ تباه کو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة. نو که فرض کته په موبایل باندې یا په موبایل ټیک کې یا پټوان خورې او د هغې په وجه چې د زر زما ګزاره روانه ده نو دا ته په حقیقت کې فحاشي خورې. چې کله فحاشي سو خورې په مؤمنانو کې نو دیله وی زیری ورکا په عذاب علیم باندې په دنیا په آخرت کې. والله یعلم وانتم لا تعلمون. تاسو په دې خبره نه پوهېږئ. نو دا یو څو خبرې د تاجرانو دپاره. یو دا چې موږ وی چې پازیټیو دا چې خپل نیت صحیح کړي، دویم نمبر دا چې په هغې علم حاصل کړي، دریم دا چې خپل خوله نرمه کړي، او څلورم دا چې خپل هغه څیزونه چې حرامي د هغې د خرڅېدو نه لاس اوچت کړي، او بل دا چې احتکار ورته وایي چې ته دغه کې لکه دا آسان الفاظ دي، په دې سره خپل الفاظ په دې سره خپله خبره ختمو. وایي چې الجالب مرزوق. کم سړی چې مارکیټ ته څه شی راوړي او په سرکاري نرخ خرڅوي دا کم چې دی دا داسې دی لکه چې د خیراتي ورکو. دله به خدای دومره اجر ورکوي. او کم سړی چې دا پټوي نرخ ته ږدي ده ته محتکر وایي. والمحتکر ملعون. په ده د خدای لعنت دی. چې زما ستا په ذهن کې دا خبره وي نو دې نه پس په انشاءالله مونږ دغه دپاره وقفه ده د سنتو دپاره سنت چې وکړئ بیا به خطبه وایو او په خطبې نه پس به بیا مونځي. خطبه کې به م انشاءالله هغه حدیث ما را جمع کړي دي کوم چې موږ په دې دور کې وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین. تاسو سنت وکړئ.